सत श्री अकाल। खबर खास से तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। अज गल करांगे पंजाब सरकार के अजिहे मंत्रियों ते आगुआं दी जिहड़े जनता नूं राहत देण दी बजाए खुद ही खजाने का धुआं कड्ढण च लगे हुए ने। खुद तां जनाब होरी शाही ठाठ बाठ दे नाल रहिंदे ने, जनता नूं कुछ देण दी थां खजाना खाली होण दी दुहाई दिंदे ने। की है सच्चाई? ऐसे ते आधारित है साडी अज दी खास पेशकश खजाना खाली लुट जारी। तो सब तो पहला गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दी। अजिहे आगू जड़ा नैतिकता ते सच्चाई दियां डिंगा मारन तो तां कदी पिछे नहीं हटदे, पर मंत्री रहिंदियां नवजोत सिंह सिद्धू खुद सरकारी खजाने ते किवें ऐश मौज मस्ती करते रहे। इस ते उन्हां दे एक होर झूठ दा इस बार पर्दाफाश हो गया। की है वो झूठ? विखाउने तुहानूं एक रिपोर्ट दे राहीं। मुड़ बेनकाब होया नवजोत सिद्धू दा झूठ। छिक्के ते टंगे सारे असूल। पाकिस्तान दौरे लई सरकारी खजाने चों पाई पाई कीती वसूल। नवजोत सिद्धू अते पाकिस्तानी फौज मुखी बाजवा दी ये जफ्फी तां तुहानूं याद ही होवेगी। देश दे दुश्मन नाल जफ्फी ते काफी विवाद होया सी। देश भर च भखे विरोध तो बाद सिद्धू नूं मंत्री अहुदा तक गवाउणा पिया। गल 18 अगस्त 2018 दी है, जदों इमरान खान दे सौं चुक समागम च जनाब पहुंचे सन। इमरान दे सद्दे नूं बाकियां ने ठुकरा दिता सी, पर यारी निभाउण खातर सब नेम कायदे छिक्के टंग उत्थे पहुंचे। निजी दौरा कह अपनी फेरी नूं सही साबित करन दी कोशिश करदे रहे, पर हुण निजी दौरे दा बहाना झूठ साबित होया। इस दा खुलासा एक आरटीआई तो मिली जानकारी तो बाद सामने आया। जानकारी मुताबक सिद्धू साहब निजी दौरे ते नहीं सगों सरकारी ड्यूटी ते पाकिस्तान गए सन, जिस दे लई जनाब होरा ने सरकारी खजाने चों पाई पाई वसूल कीती है। सिद्धू दे झूठ अते सरकारी खजाने दी लुੱਟ बारे तुहानूं तरतीबवार तरीके नाल दसदे हां। नवजोत सिद्धू 17 अगस्त 2018 नूं अपनी कार राहीं अमृतसर वाघा बॉर्डर पहुंचे सन। इस लई उन्हां ने 88 किलोमीटर के सफर का 15 रुपए प्रति किलोमीटर का 1320 रुपए क्लेम लिया। इसी तरह 17 अगस्त का रोजाना भत्ते के तौर पर 1500 रुपए वखरे ले। इस तो बाद 17 अगस्त और 18 अगस्त की रात नूं पाकिस्तान विखे ठहरे। पाकिस्तान तो 19 अगस्त नूं बाद दोपहर भारत वापस आए सन, जिथे कि उन्होंने वाघा बॉर्डर तो चंडीगढ़ तक 370 किलोमीटर का 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब नाल 5550 रुपए क्लेम किया होया। इस दे नाल ही 19 अगस्त का रोजाना भत्ते तहत 750 रुपए भी ले। इस नाल ही नवजोत सिद्धू ने इन्हां 3 दिनां दी गड्डी दे ड्राइवर की तनख्वाह 1000 रुपए भी सरकार तो लई हुई है। खैर अपने क्लेम दे विच उन्होंने किते भी पाकिस्तान दौरे का जिक्र ही नहीं किया। 17, 18 ते 19 अगस्त 2018 का क्लेम लैण मौके उन्होंने जानकारी दी कि वह सिर्फ वाघा बॉर्डर तक गए सन ते उत्थों ही वापस आ गए। 18 अगस्त नूं अमृतसर ही रहे। 19 अगस्त उन्हां दी गड्डी मुड़ वाघा बॉर्डर गई, जिस तो बाद जलंधर राहीं ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਿਆ ਡੇਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 17/8 ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। डेली नहीं लीती इन्होंने 18 की। 19 ਨੂੰ फिर डेली लै रहे हैं 750 रुपया। 750 क्यों? क्योंकि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो चले चंडीगढ़ आ गए। अगर तुम अद्धे दिन तो बाद चंडीगढ़ अपने हैडकुआटर पहुँच जाते हो तो उस दिन की तुम्हें अद्धी डेली मिलूगी। 750 रुपया इन्होंने उस दिन का भी लिता है। जो तुम एक सरकारी गड्डी ना लैके प्राइवेट गड्डी ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 17/8 ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 15 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ। 19 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। 19 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ ਜਲੰਧਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। नैतिकता ते सच की दुहाई देने वाले सिद्धू किन्ने कु सच्चे ने, इसका खुलासा एक बार मुड़ तो होया। खैर पैसों के मामले जनाब बिल्कुल प्रोफैशनल निकले। पाई पाई का हिसाब सरकार तो वसूलिया। सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी है कि वह अते उन्हां दी सरकार इस नूं निजी दौरा कह अपना दामन बचाउण च लगी रही, पर सरकारी खजाने की लुੱਟ ते मौन धारे रखिया।
ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਏ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੀ? ਆਰਟੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ 1500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 333 ਰੁਪਏ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ 333 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਲੇਮ ਲਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਡਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੁਨਾਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੇਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਆਰਟੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 17/8 ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦੀ। 19 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 750 ਰੁਪਇਆ। 750 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਡੇਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। 750 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 333 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 17/8 ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 15 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਿੱਤਾ। 19 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 18 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, 19 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਲੇਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 100% ਸਹੀ ਕਲੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਲੇਮ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿੱਧੀ 420 ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਰੋਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਬੰਦਾ ਫਰੋਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬਲਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ 27 ਏਸੀ ਅਤੇ 14 ਗੀਜ਼ਰ? ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 47 ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਾ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12,56,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਗੜਾ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਗੜਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 13 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ, ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਫ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਣੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਤੋਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀੜ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੋਝ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਘਿਓ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟੇਗਾ ਕੌਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ 'ਚ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੌਖੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। BTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।